नमस्कार, वेलकम। केम छो बधा? गया लेक्चर में तमे स्वाध्याय 1.4 एना प्रश्न 1 થી 5 नो अभ्यास करो। हवे आजे तमारे अभ्यास करवानो छे प्रश्न 6 थी। बराबर। हवे जो प्रश्न 6 छे एनी अंदर तमने 4 गण आप्या छे ए, बी, सी अने डी। एना परथी आ जे नीचेना जे प्रश्नों छे बराबर एना आपणे जवाब लखवाना छे। बराबर। नीचे जे प्रश्न आप्या छे छेदगण ए छेदगण मेळववाना छे। बराबर। तो जो पहलो प्रश्न है ए छेद बी, ध्यान आपजो। पहलो प्रश्न ए छेद बी। हवे आपने खबर है कि छेद एटले मात्र समान घटक होय ते ज आवे, सामान्य घटको ज आवे। जो कांई समान न होय, जो बे ए अने बी में कोई पण घटक सामान्य न होय तो तेनो छेदगण खाली गण थशे। बराबर। एम मानी लो कि 3 गण आप्या होय तो 3 में कंई पण सामान्य न होय तो पण छेदगण खाली गण आवे। 3 में सामान्य होय बराबर होय तो ज एनो छेद तमने मळे। 2 होय तो 2 में। चलो ए अने बी, तो ए अने बी में सामान्य घटको कया छे जुओ तो ए अने बी में सामान्य घटक 7 छे तो 3 नथी, 7 अने 11 आ 2 घटक सामान्य छे। बराबर। ए अने बी में कया घटक सामान्य छे? 7। बराबर। 2 में 7 आवेला छे, 2 में 11 आवेला छे। बीजो अने बीजो आ एक 9 आवेल छे। बराबर। 7, 9 अने 11। बराबर। तो हूँ आवशे सामान्य घटक में ए छेद बी एटले 7, 9, 11। चलो बीजो प्रश्न है बी छेद सी। तो बी छेद सी में सामान्य घटक कया छे जुओ तो सामान्य घटक है तेमां 11 अने 13। बी छेद सी में कया सामान्य घटक है? 11 बंने में है, 13 बंने में है। 15 नहीं, 7, 9 नहीं। तो बी छेद सी है एमां आवशे सामान्य घटको 11 अने 13। बराबर। बंने में सामान्य होय तेवा घटक। त्रीजो प्रश्न ए छेद सी छेद डी। चलो ए अने सी, तो आमा तमे जुओ तो ए अने सी में 11 सामान्य है। बराबर। अहींया तमने छे ए छेद सी छेद डी। बराबर। 3 में सामान्य होय ने तेवो घटक याद राखजो। आ 2 में कीधुं होय तो आ 2 में शुं छे 11, 13, आमां 11, 13 तो 2 घटक सामान्य आव्या। ए छेद सी छेद डी 3 में सामान्य होय एवा तो 3 में जो ए अने सी में सामान्य 11 छे, परंतु डी ज्यारे सी अने डी में 15 सामान्य छे, परंतु 3 में कंई पण सामान्य नथी। 2 नो छेद तमने मळशे। 2 जे गण छे एनो तमने छेद मळे। जो आ 2 नो पहेला तमे छेद लई लो, पछी डी आरे छेद करो। आ रीते करो तो हाले। जो मान्यो कि ए छेद सी छे तो पहेला मानी लो कि आपणे ए अने सी नो छेद लई लईए। बराबर। पछी एनो छेद डी आरे करीए तोय तमने खबर पड़ी जाय कि 3 में कांई सरखुं नथी। 3 में कंई पण सामान्य छे नहीं। 3 नो छेद गण खाली गण आवे। जो 3 में सरखा घटक होय, 2 में नहीं, 3 नो छेद कीधो छे એટલે 3 में जो सरखा घटक होय तो अने तो ज एनो छेदगण तमने खाली गण न मळे। एमां कंईक घटक आवे। आनी अंदर तमे जुओ ए सी अने डी एमां 3 में सरखुं कांई नथी। 3 में ए आपणे जोईए। चालो पहेला 2 नो आपणे छेद लईए ए अने सी। तो ए अने सी एनो छेद शुं छे 11 छे। बराबर। ए अने सी एनो छेद 11 छे। पछी छेद डी 15 अने 17 एमां छे। तो हवे आ 2 नो छेद करो छे कंई सामान्य? कंई पण सामान्य नथी એટલે આનો છેદગણ ખાલી ગણ આવે। ડાયરેક્ટ તમે લખી શકો ખાલી ગણ, પણ આ તમે એવી રીતે જો તમે માનો કે સી અને આ એક જૂથનો નિયમ, આપણે જે જૂથનો નિયમ છે ને એ રીતે તમે આપણે લીધો અહીંયા એ છેદ બી છેદ ડી આ રીતે લીધું। પહેલાં એ અને સીનો છેદ લીધો આપણે, ए अने सी नो छेद लीधो ने पछी एनी साथे डी नो छेद कर्यो तो ए अने सी नो छेद आव्यो 11, डी 15, 17 एनो आ बंने में छेद खाली गण छे। डायरेक्ट पण लखी शकाय कारण के 3 में एक पण घटक सामान्य नथी। तो तीजो जे प्रश्न छे एमां शुं आवशे ए छेद सी छेद डी एटले खाली गण आवे। चालो हवे छठ्ठा प्रश्न में
ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો જોઈએ. તો ચોથો પ્રશ્ન, ચાલો ચોથો પ્રશ્ન. તો ચોથા પ્રશ્નમાં શું આપ્યું છે? એ છેદ સી. ચાલો એ છેદ સી જુઓ તો એ અને સીમાં સામાન્ય હમણાં આપણે જોયું હતું. એ અને સીમાં 11 સામાન્ય છે, બરાબર. એ અને સીમાં શું સામાન્ય છે? 11. તો અહીંયા આવશે એક ઘટક 11 આવે 11. પછી સોરી એ અને સી એક જ ઘટક સામાન્ય છે, માત્ર શું આવશે? 11 આવશે, એક જ ઘટક, બીજું કાંઈ સામાન્ય નથી. ચાલો પાંચમો પ્રશ્ન, બી છેદ ડી. તો બી અને ડીમાં ચાલો બી અને ડી એક પણ ઘટક સામાન્ય નથી, તો બી અને ડી આવશે ખાલી ગણ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, એ છેદ બી યોગ સી. ચલો આ તો આપણે વિભાજનના નિયમની ડાબી બાજુ છે, અંદર યોગ અને બહાર છેદ, બરાબર. પણ આખો વિભાજનનો નિયમ આપેલો નથી. વિભાજનનો નિયમ એ તમે સાબિત કરી શકો, પણ ખાલી વિભાજનના નિયમની ડાબી બાજુ છે, બરાબર. એની જમણી બાજુ શું આવીએ કે જોઈએ, અને વિભાજન જમણી બાજુ કઈ આવે? આ એ છેદ છે એનો બી સાથે છેદ થશે, એટલે આ રીતે કૌંસમાં લખાય એ છેદ બી, પછી વચ્ચે યોગ, પછી એનો સી સાથે છેદ, એટલે એ છેદ સી. આ થઈ ગયો પૂરેપૂરો વિભાજનનો નિયમ. જો તમે બંને પરિણામ મેળવો, બરાબર, ડાબી બાજુ જમણી બાજુ, એટલે તમને બંને પરિણામો સરખા મળે વિભાજનના નિયમના, બરાબર. અહીંયા આપણે વિભાજનનો નિયમ કોઈ સાબિત કરવાનો નથી, પણ તમે વિભાજનનો આ જે નિયમ છે ખાસ યાદ રાખજો કે કઈ રીતે નિયમ આવે છે, બરાબર. ચાલો તો આપણે મેળવીએ એ. પહેલાં એ લખી નાખીએ, પછી બી અને સીનો યોગ કરીએ. એ લખી અને બી અને સીનો યોગ, પછી એ અને સીનો અને આનો છેદ કરવાનો. ચાલો એ લખીએ. તો એના ઘટકો 3, 5, 7, 9, 11, પછી છેદ. ચાલો બી યોગ સી, આ બંનેનો યોગ કરવાનો છે. તો યોગમાં શું આવે? એ બી અને સીના બધા જ ઘટકો આવે, બરાબર. પહેલાં બીના ઘટક લખી નાખીએ. બીના ઘટકો, સીના ઘટકો અને બી અને સીના સામાન્ય ઘટકો એકવાર. યોગની વ્યાખ્યા શું આવશે? જુઓ 7, 9, 11, 13. હવે 11, 13 તો આવી ગયા આમાં, તો વધ્યા કેટલા? ખાલી 15, બરાબર. હવે આ બેમાં છેદ, એટલે આ બંનેનો છેદ કરવાનો છે. તો આ બેમાં કંઈ સામાન્ય છે? તો આ બંનેમાં સામાન્ય છે 7, 9 અને 11, બરાબર. બંનેમાં સામાન્ય આવે 7, 9, 11. તો આપણને મેળવો એ છેદ બી યોગ સી. હમણાં મેં તમને જે પરિણામ કીધું હતું એ મેળવો તો પરિણામ એ જ મળે તમને, બરાબર. આની જમણી બાજુ જે આપણે જોઈએ, ચાલો એની જમણી બાજુ જે આવે આપણે મેળવી લઈએ. આનો વિભાજનનો જે નિયમ છે પૂરો આખો જોઈ લઈએ, 2 સ્ટેપમાં થઈ જશે. ચાલો આનો વિભાજનના નિયમની જમણી બાજુ કઈ આવશે? તો જમણી બાજુ આવે એ છેદ બી, પછી યોગ, યોગ આવે એ છેદ બી, પછી યોગ એ છેદ સી, એ છેદ સી. ચાલો એ છેદ બી લઈએ પહેલાં. એ અને બીનો છેદ. તો એ અને બીનો છેદમાં શું મળશે તમને? 7, 9, 11. એમાં મળે તમને 7, 9, 11. પછી યોગ એ છેદ સી. ચાલો એ અને સી એનો છેદ લઈએ. એનો છેદ શું આવે? 11 આવે. તો ફાઇનલ આ બેનો યોગ કરવાનો છે. આ હું મેળવ્યું તમને? આ જે નિયમ છે એનું આપણે વિભાજન કર્યું. એ છેદ બી યોગ સી, 12 છેદ તો અંદર યોગ, 12 યોગ તો અંદર છેદ. આ વિભાજનનો નિયમ કહેવાય. તો એ તમે જો, ચાલો આ બંનેનો યોગ કરો. તો યોગ કરશો એટલે શું આવશે? 7, 9, 11. તમે જોઈ લો આ બે પરિણામ સરખા છે. તો આ રીતે આ વિભાજનનો નિયમ પણ સાબિત થઈ શકે, બરાબર. તમારા પ્રશ્નમાં તો ખાલી આટલું જ છે, પણ આનું જે જમણી બાજુ છે, બરાબર, એ આ વિભાજનનો નિયમ, એમાં આ બેના ઘટકો, આ બંનેના ઘટકો સમાન જ મળે, બરાબર. ચાલો તો પ્રશ્ન 6માં 7મો અને 8મો પ્રશ્ન જોઈએ.
ચાલો 7મો પ્રશ્ન છે એ છેદ ડી. એ અને ડી છેદ એટલે બંનેમાં એ અને ડીના બંનેમાં સામાન્ય હોય તેવા ઘટકો. ચાલો બેમાં સામાન્ય ઘટક એ અને ડીમાં તો આમાં છે 1 3 5 7 9 11, આમાં છે 15 17. એક પણ ઘટક સામાન્ય નથી તો આનો છેદગણ આવે ખાલી ગણ. બરાબર. ચાલો 8મો પ્રશ્ન ફરીથી અહીંયા જુઓ એ છેદ કૌંસમાં બી યોગ ડી. હકીકતમાં આપને ખ્યાલ છે કે આ વિભાજનનો નિયમ છે. જો એ છેદ બી યોગ એ છેદ ડી. હવે આપણે આ મેળવીએ પહેલાં. ચાલો એ છેદ પહેલાં એ લખીએ, એ પછી બી યોગ ડી, પછી બંનેનો છેદ. પહેલાં શું કરવાનું? એ લખવાનું, પછી વચ્ચે છેદની નિશાની. બી યોગ ડી આપણે મેળવી લઈએ. ચાલો એ લખીએ, પછી છેદ બી યોગ ડી. ચાલો બી અને ડીનો યોગ, તો બી અને ડીનો યોગ થશે. બી અને ડીમાં એક પણ ઘટક સામાન્ય નથી. જો છે સામાન્ય બી અને ડીમાં, આમાં 15 17, આમાં 15 17 છે જ નહીં, એટલે બીના ઘટકો લખવાના 7 9 11 13 અને ડીના ઘટકો 15 17. ચાલો બંનેનો છેદ લઈએ. તો બંનેનો છેદ એટલે કે આ બંનેમાં સમાન હોય તેવા ઘટકો, સામાન્ય હોય તેવા ઘટકો. તો કયા સામાન્ય ઘટક છે? 7 9 11. 7 9 11. ચાલો આ વિભાજનનો જે નિયમ છે, બરાબર, એનું તમે જે ડાબી બાજુ છે, હવે જમણી બાજુનું પરિણામ કઈ રીતે લખાય આગળ તમને શીખવાડ્યું. ફરીથી જુઓ હજુ એકવાર. શું આવશે? એ છેદ બી, એ છેદ બી, પછી યોગ, વચ્ચે યોગ આવે, એ છેદ ડી. ચાલો આ પરિણામ કોને સમાન થશે? 7 9 11 ને સમાન થશે. ચાલો એ છેદ બી, એ અને બીનો છેદ, તો એ અને બીનો છેદ શું આવે? 7 9 11, વચ્ચે યોગની નિશાની. ઓકે, ઊંધો લખ્યો નિયમ. એ છેદ બી, ઓકે, વચ્ચે યોગ, પછી એ છેદ ડી. યોગ એ છેદ ડી, તો એ છેદ ડી તો ફાઈ છે, આપણે આગળ જોયું. એ છેદ ડી શું છે? ફાઈ. તો ફાઈ સાથે આગળનો યોગ શું આવે? 7 9 11. એના ઘટકો આ પહેલા ગણના ઘટકો અને બીજો આના ઘટકો. શું આવશે અહીંયા? 7 9 11. બરાબર. આ રીતે આનું આ વિભાજનના નિયમનું આ જે છે એની જમણી બાજુ છે. બરાબર. તો બંને પરિણામો સરખા આવે. તમને સાબિત કરવાનું કે એટલે સીધું જ અહીંયા તમારે પરિણામ 1 અને 2 પરથી વિભાજનનો નિયમ સાબિત થાય છે. આમાં તો ખાલી તમને આ પરિણામ જ માગ્યું છે, પણ આ રીતે તમે વિભાજનનો નિયમ સાબિત કરી શકો. ચાલો આગળ. અહીંયા તમને વિભાજનનો જે નિયમ છે ને, બરાબર, એની તમને બાજુ આપેલી છે, ડાબી બાજુ આપેલી છે. જો આ રીતે છે, એ છેદ બી છેદ, સોરી, વિભાજનનો નિયમ છે એની ડાબી બાજુ પૂરેપૂરી નથી. અહીંયા તમે જો પહેલા કૌંસમાં છેદ છે, પછી આ બીજા કૌંસમાં યોગ છે. યાદ રાખજો આ બેમાં સમાન નિશાની હોવી જોઈએ. વિભાજનનો નિયમ હોય ને તો આમાં યોગ, બંનેમાં યોગ હોય તો વચ્ચે છેદ હોય, બંનેમાં છેદ હોય તો વચ્ચે યોગ હોય. એટલે હકીકતમાં આ વિભાજનના નિયમની કોઈ પણ બાજુ નથી. વિભાજન નિયમમાં શું આવે કે બે કૌંસમાં સરખી નિશાની આવે યોગની, તો અહીંયા છેદ આવે. બે કૌંસમાં છેદ હોય તો વચ્ચે યોગ આવે. તો એકદમ સિમ્પલ પ્રશ્ન છે. પહેલાં એ છેદ બી કરી નાખીએ. ચલો એ છેદ બી, તો એ છેદ બી ધ્યાન આપજો. એ અને બીનો છેદ શું આવશે? 7 9 11. 7 9 11, પછી છેદ બી યોગ સી. ચાલો બી અને સીનો યોગ કરીએ. બી અને સીનો યોગ, તો પહેલાં બી લખી નાખીએ. 7 9 11 13 સી, બી યોગ સી. તો 11 13 આવી ગયા છે, એટલે ખાલી ઘટક કયા આવશે અહીંયા? 15. ચાલો હવે આ બંનેનો છેદ લઈએ. તો બંનેનો છેદ કેટલો થશે? બંનેના છેદમાં 7 9 11. બંનેમાં સામાન્ય શું છે? 7 9 11. બરાબર. તો આ પ્રશ્ન 6 નો 9મો પ્રશ્ન. ચાલો હવે પ્રશ્ન 7 જોઈએ. પ્રશ્ન 7માં તમને
4 ગણ આપ્યા છે ABCD ગુણધર્મની રીતે, બરાબર, અને આ પરિણામો મેળવવાના છે. તો ગુણધર્મની રીતે છે એને સૌથી પહેલાં આપણે કેમાં ફેરવશું? યાદીની રીતમાં. ચાલો તો યાદીની રીતમાં ફેરવીએ, ધ્યાન આપજો. પહેલું લખીએ, ચાલો એના ઘટકો x, જ્યાં x એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા કઈ આવે? 1 2 3 4 ડોટ ડોટ ડોટ. ચાલો હવે બીના ઘટકો x, જ્યાં x એ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. તો યુગ્મ સંખ્યા એટલે બેકી સંખ્યા 2 4 6 ડોટ ડોટ ડોટ. પછી ત્રીજો ગણ છે c, x, જ્યાં x એ અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. તો અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 3 5 ડોટ ડોટ ડોટ. ચોથો d, x, જ્યાં x એ અવિભાજ્ય સંખ્યા. તો અવિભાજ્ય સંખ્યા ક્યાંથી શરૂ થાય? 2 થી. યાદ રાખજો, એક વિભાજ્ય કે અવિભાજ્ય નથી, વિશિષ્ટ સંખ્યા છે એટલે 2 થી શરૂ થાય. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ડોટ 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 આગળ હાલ્યા જ કરે, બરાબર. ચાલો હવે આ જે 4 ગણ આપ્યા એના પરથી આપણે a છેદ b, પછી a છેદ c, a છેદ d મેળવવાનું છે, બરાબર. ચાલો પહેલું a છેદ b. અહીંયા તમે જુઓ તો આપને ખબર છે કે આની અંદર આ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એની અંદર યુગ્મ અને અયુગ્મ બધી સંખ્યા હોય. તો આપ અહીંયા જુઓ તો b સબસેટ ઓફ a છે. આ જે 2 ગણ આપ્યા છે એના પરથી તમે કહી શકો કે b સબસેટ ઓફ a, કેમ કે a છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, જ્યારે b છે યુગ્મ પ્રાકૃતિક છે. તો આ બધી સંખ્યા આની અંદર સમાયેલી હોય. તો આનો જવાબ શું આવશે? b સબસેટ ઓફ a. તો આનો છેદ આવશે નાનો ગણ, આ b આવે એટલે કે યુગ્મ. આની અંદર યુગ્મ સંખ્યા તો છે જ. તો યુગ્મ અને આની અંદર યુગ્મ યુગ્મ બંને છે. તો જો અહીંયા આમાં યુગ્મ યુગ્મ અને આ યુગ્મ, તો યુગ્મ સંખ્યા હોય એનો છેદ આવે, બરાબર. એટલે એનો છેદ આવશે 2 4 6 ડોટ ડોટ ડોટ, બરાબર. ચાલો હવે a છેદ c. a છેદ c લઈએ. a છેદ c સેમ કન્ડિશન. તો a અને c, તો યાદ રાખજો કે એ શું છે? પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ છે. એની અંદર યુગ્મ સંખ્યા અને c શું છે? અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે c. તો અહીંયા પણ તમે આના પરથી કહી શકો કે c સબસેટ ઓફ a. c ના તમામ ઘટકો એમાં આવેલા છે, કેમ કે આપણે ખબર છે આમાં યુગ્મ યુગ્મ બધી સંખ્યા આવેલી હોય. તો એમાં c ના તમામ ઘટકો આમાં છે. તો બીજું પરિણામ તમે એમ પણ કહી શકો અહીંયા c સબસેટ ઓફ a, આવું તમે કહી શકો. તો આ બંનેનો છેદ કરો એટલે c આવે. હકીકતમાં આનો જવાબ શું આવે? એ b સબસેટ ઓફ a એટલે છેદગણમાં નાનો ગણ એટલે b જવાબ આવે. a છેદ b બરાબર b. b નાનો ગણ છે, જ્યારે આનો જવાબ શું આવે? c સબસેટ ઓફ a છે, તો છેદમાં નાનો ગણ, તો c કેટલા આવશે? 1 3 5 ડોટ ડોટ ડોટ. એટલે આનો જવાબ આવશે c, બરાબર. એ એટલે શું છે? યુગ્મ અયુગ્મ બધી આવી જાય. તો c એટલે અયુગ્મ, તો અયુગ્મ સંખ્યા તો આમાં સમાયેલી છે. તો c છે એ એનો ઉપગણ છે, તો છેદમાં નાનો ગણ આવે એટલે કે a છેદ c બરાબર c થશે. ચાલો ચોથો પ્રશ્ન છે a છેદ d. સેમ કન્ડિશન. એ શું આપેલું છે તમને? અવિભાજ્ય સંખ્યા. અવિભાજ્ય સંખ્યા છે આપણે ખબર છે, બધી જ સંખ્યા આમાં સમાયેલી હોય. આની અંદર કેવી કેવી સંખ્યા હોય? વિભાજ્ય સંખ્યા હોય, અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય, અને આ એક તટસ્થ છે એ પણ હોય. તો આ બધી સંખ્યા આમાં સમાયેલી છે. ફરીથી અહીંયા d પણ એનો ઉપગણ છે. અહીં તમે કહી શકો d સબસેટ ઓફ a. હકીકતમાં તમે જુઓ તો આ જે 4 ગણ છે એમાં એને તમે સાર્વત્રિક ગણ તરીકે લઈ શકો, કારણ કે આ બધા એના ઉપગણ છે. b c અને d ત્રણે ત્રણ એના ઉપગણ છે. તો એને તમે એક સાર્વત્રિક ગણ તરીકે પસંદ કરી શકો, બરાબર. તો આનો જવાબ શું આવશે? d સબસેટ ઓફ a. તો આ બંનેનો છેદ d આવે. તો d ના ઘટકો આવશે 2 3 5 7 ડોટ ડોટ ડોટ.
બરાબર 2 3 5 7 અને એના બરાબર શું થશે અહીંયા ડી થશે બરાબર છે. તો આ મળ્યા તમને પ્રશ્ન 3 પ્રશ્ન છે. પહેલો બીજો ક્રમ અલગ અલગ છે સમજી લેજો તમે. પહેલો સુધારી નાખીએ આપણે બીજો અને ત્રીજો બરાબર. ચાલો હવે આ જે પ્રશ્ન છે ફરીથી બી છેદ સી બી છેદ ડી અને સી છેદ ડી. ચાલો આગળના જે ગણ છે આપણે ફરીથી અહીંયા આગળ લઈ લઈએ. આપણે જે કોપી કરીને આગળ મૂકી દઈએ આ 4 ગણને આગળના પેજ ઉપર. ગણતરીની સરળતા રહેશે બરાબર. ચાલો આ 4 ગણ જે છે બરાબર એના પરથી આપણે આ મેળવવાનું છે બી છેદ સી. ચોથો પ્રશ્ન બી છેદ સી. ચાલો બી તો બી યુગ્મ છે અને સી અયુગ્મ છે. તો આ બેમાં કંઈ પણ વસ્તુ સામાન્ય નથી. જો યુગ્મ સંખ્યા અને અયુગ્મ સંખ્યા કંઈ પણ સામાન્ય નથી તો બી અને સીનો છેદગણ ખાલી ગણાવે. ચાલો પાંચમો પ્રશ્ન બી છેદ ડી બરાબર. ચાલો બી યુગ્મ અને ડી છે અવિભાજ્ય સંખ્યા. હવે આપને ખ્યાલ છે કે યુગ્મ અને અવિભાજ્ય હોય એવી માત્ર એક જ સંખ્યા 2 છે. આ બેમાં સામાન્ય હોય ખાલી 2 જ આવે. અને યાદ રાખજો અવિભાજ્ય સંખ્યામાં યુગ્મ અવિભાજ્ય સંખ્યા એક જ છે જે 2 છે. તો યુગ્મ અને અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે એમાં આવશે 2. બી છેદ ડીમાં માત્ર 2 આવે. ચાલો છઠ્ઠો પ્રશ્ન જોઈએ સી છેદ ડી. તો સી છેદ ડી જે છે એની અંદર તમે જુઓ તો એક તો 3 5 બરાબર 7 પછી 9 નહીં આવે. યાદ રાખજો સી અને ડીનો તમે છેદ કરો એટલે આમાં યાદ રાખજો કે તમે ડી જે છે બરાબર સી અને ડીનો છેદ. તો આની અંદર યાદ રાખજો કે આ બધી કેવી છે અવિભાજ્ય સંખ્યા અને આ 2 છે એક જ છે સંખ્યા જે અવિભાજ્ય છે ને યુગ્મ છે પછી આમાં નથી. તો આ બંનેનો ને જે છેદ છે એમાં 2 સરખો નથી ને 1 સરખો નથી. તો સરખા કયા ઘટકો છે? તો સરખા ઘટકો યાદ રાખજો. સરખા ઘટક આવશે 3 5 7 પછી જો 9 પાછો છે ને આમાં નહીં આવે કેમ કે ડી કેવો છે અવિભાજ્ય છે. આમાં 9 આવે આ કેવા છે અયુગ્મ છે. આમાં 9 નહીં આવે. તો 3 5 7 એટલે એનો અર્થ એ કે અવિભાજ્ય સંખ્યા ડી ખરી એ પણ એમાંથી ખાલી આ 2 નીકળી જાય. આખો ડી આવે આ 2 સિવાયનો બરાબર. એટલે જો તમે એને આ સી છેદ ડીને બીજી કઈ રીતે લખાય એ પણ સમજાવી દઉં તમને બરાબર. તો અહીંયા આવશે 3 5 7 પછી 9 નહીં આવે 11 પછી 13 17 આ વધારે એટલા માટે લખે તમને ખબર પડે છે અહીંયા 15 નથી આવ્યા કારણ કે 15 વિભાજ્ય છે. તો આમાં માત્ર કેવી સંખ્યા છે અવિભાજ્ય છે. હવે આને તમે બીજી રીતે આમ લખી શકો કે ડી માઇનસ છગડિયા કૌંસમાં 2 આખો ડી જ આવે પણ એમાંથી માત્ર 2 નીકળી જાય કેમ કે આ બેમાં 2 સામાન્ય ન આવે. ડી એટલે શું? ડી એટલે અવિભાજ્ય સંખ્યા. અવિભાજ્ય સંખ્યામાં અવિભાજ્ય સંખ્યા બધી જ આવે આ બે કેમ કે આમાં યાદ રાખજો કે અવિભાજ્ય સંખ્યા બધી જ અયુગ્મ છે માત્ર 2 સિવાયની. અવિભાજ્ય સંખ્યા બધી જ અયુગ્મ છે માત્ર 2 સિવાય. એટલે આની અંદરથી 2 સિવાયની બધી સંખ્યા આમાં આવે. યાદ રાખજો આનો ઉપગણ નથી. ડી છે એ સીનો ઉપગણ નથી કારણ કે આ 2 છે ને આમાં ન આવે અયુગ્મ નથી 2 યુગ્મ છે. એટલે 3 5 7 11 13 17 19 23 બધી જ સંખ્યા આમાં આવી જાય 2 સિવાયની. તો આ બંનેનો છેદ કરો તો 2 સિવાયની બધી જ અવિભાજ્ય સંખ્યા બંનેના છેદમાં આવે. તો તમે લખી શકો કે સી છેદ ડી તો ડી માઇનસ છગડિયા કૌંસમાં 2. તો આ રીતે પણ તમે લખી શકો બરાબર છે. ચાલો હવે પ્રશ્ન 8 છે. એમાં તમને એમ કીધું છે
કે નીચેના ગણોની જોડીઓમાંથી કઈ જોડના ગણ પરસ્પર અલગ ગણ છે? તો અલગ ગણની વ્યાખ્યા હું, જો એ અને બી એ છેદ બી બરાબર ફાઈ થાય તો એ અને બી અલગ ગણ કહેવાય, બરાબર છે. ચાલો હવે આમાં આપણે આ બે ગણ છે એને આપણે નામ આપતા જઈએ, એ અને બી, અને પછી વધીએ આગળ. ચાલો પહેલા ગણને આપણે એ કહીએ, બરાબર. એમાં આપ્યું છે તમને 1 2 3 4. ચાલો બીજો ગણ, તો બીજા ગણમાં શું છે? એક્સ, જ્યાં એક્સ છે અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા, તો 4 અને 6 યાદ રાખજો, અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે 4 અને 6, 4 અને 6 યાદ રાખજો. તો આમાં 4 અને 6 ની વચ્ચે અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા એક જ આવે, 5 માત્ર. અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા કઈ આવે? 5 જ આવશે, એક જ. હવે આ બેનો છેદ લઈએ, તો તમે છેદ લ્યો આનો, તો એ છેદ બી બરાબર 5, માટે એ અને બી અલગ. જો આ બેમાં છેદમાં કાંઈ સરખું છે નહીં, બરાબર, તો માટે કહી શકાય એ અને બી અલગ ગણો છે. ચાલો હવે આ બીજો જે પ્રશ્ન છે એમાં આપણે પહેલાને એ નામ આપી દઈએ, તો બીજાને બી નામ આપીએ, બરાબર, સી ડી ઈ એફ. હવે આ બેમાં સમાન અલગ ગણની વ્યાખ્યા શું છે? જો એ છેદ બી બરાબર 5 થાય તો અહીંયા તમે એ છેદ બી કરો, એ છેદ બી 5 થાય તો અલગ ગણ છે ને કે નથી? છે. ડી, જો આમાં 5 નથી થતો, બંનેમાં સામાન્ય ઈ આવે છે, આ બેનો છેદગણ ઈ થાય, છગડીયા કૌંસમાં ઈ, તો અહીંયા કહી શકાય ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5, માટે એ અને બી અલગ ગણો નથી, બરાબર છે. એ અને બી આપણે આને નામ આપી દીધા, બંનેનો છેદ કર્યો તો બંનેનો છેદ હું મેળ્યો? તમને ઈ મેળ્યો. બાકી એક ઘટક સમાન નથી, ઈ સમાન છે એટલે ખાલી ગણ નથી થતો. જો બે ગણનો છેદગણ ખાલી ગણ થાય તો અલગ ગણ છે, નહીં તો અલગ ગણ નથી. ચાલો હવે આ પ્રશ્ન જોઈએ. છેલ્લો પ્રશ્ન છે આનો. એક્સ, જ્યાં એક્સ છે, સોરી, ઓકે, એક્સ જ્યાં એક્સ છે યુગ્મ પૂર્ણાંક છે. ચાલો યુગ્મ પૂર્ણાંક, પહેલું આપણે એ નામ આપી દઈએ અને એને યાદીની રીતે લખી નાખીએ. યુગ્મ પૂર્ણાંક યાદ રાખજો, યુગ્મ પૂર્ણાંક એટલે કે એની અંદર ધન પૂર્ણાંક આવે, ઋણ પૂર્ણાંક આવે, પણ માત્ર કેવા પૂર્ણાંક લેવાના છે? યુગ્મ લેવાના છે, યુગ્મ. તો યુગ્મ પૂર્ણાંક આવશે ડોટ 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 -4, અહીંયા આવશે -4 -2 0 2 4 ડોટ ડોટ ડોટ. આ કયા થઈ ગયા? યુગ્મ પૂર્ણાંક. ચાલો બીજું છે એક્સ, જ્યાં એક્સ છે અયુગ્મ પૂર્ણાંક. ચાલો અયુગ્મ પૂર્ણાંકમાં એ જ રીતે -3 -1 1 3 ડોટ ડોટ ડોટ. હવે આ બેનો છેદ કરીએ, એ છેદ બી. તો યુગ્મ પૂર્ણાંક ને અયુગ્મ પૂર્ણાંક બંનેમાં કંઈ પણ સરખું મળે નહીં, તો આ બંનેનો છેદગણ ખાલી ગણ થાય. ખાલી ગણ થશે માટે કહી શકાય એ અને બી અલગ ગણો છે, બરાબર. તો અહીંયા આ જે પ્રશ્ન 7 છે એનો આ પ્રશ્ન 8 એનો આ છેલ્લો પ્રશ્ન છે, બરાબર. તો હવે આગળના જે બાકીના જે પ્રશ્ન છે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું. તો મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. દરેક મિત્રોને ગુડ બાય, ગુડ લક.